Hello dear students, welcome to Royal Palace PU College online classes. Dear students, till the last class we had completed our first chapter, that is set theory. Today in this class we shall start with a new chapter, that is relation and function chapter. This is our second chapter. Now here this chapter is a very important topic here. Okay. Now here the continuation of this, that is relation and function, in the second year also you will get one particular chapter, that is relation and function. So this chapter relation and function plays a very important role. Without relation and function you can't start trigonometry, okay, because each and every chapter is a basic for what we require the basic, that is functions we require the basic, okay, that is a very important thing. So before starting with this relation and function, today let us start with the first basic topic, that is Cartesian product of the sets. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ p equal to 1 2. Okay, let us take two sets p is equal to 1 2 and q is equal to set as 3 4, and the set q is equal to 3 4. Now what actually is this Cartesian product? Cartesian product is denoted by p cross q, the set p and cross q here. It is nothing but set of all, okay, set of all order pairs. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದ y axis to here, the x value, okay. So what it is, suppose it is 2 value. Next, okay, this value, then from here, from this point to the x axis, that is nothing but a y value here. For example, let us take it as 3, okay. 2, 3 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ 10th ಒಳಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರಿ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನದ a, b ಅಂತನ ಬರೀಬೇಕು, ಓಕೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ a, b. a and b ಆರ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು. ಈಗ p ಕ್ರಾಸ್ q ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 3, then 1 4, then the second element, that is nothing but 2 3, and then 2 4. So here one thing we have to it is very clear that every first element for every order pair, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕರಿತೀವಿ. a, b means what it is, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್, ಓಕೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ, ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್, okay, p, okay, the first element belongs to the set p here, and the second element belongs to the set q here. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು, ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, p ಕ್ರಾಸ್ q ಅಂದ್ರೆ ಏನದ, 1 3, then 2 4, or it is not that you should have the same order, since it is an set here. ಇದೇನದ ಸೆಟ್, ಇದು it is also a set here. These are all elements of the set. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತಿದ್ರಿ, ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ 1 2 ಅಂದ್ರೆ 1 is an element of p ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಿ, ಓಕೆ. 1 belongs to p ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 3 belongs to p cross q ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ 1 3 is an element. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ, okay. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ a equal to ab, okay. Then let us take c equal to, here I can take here de, ab de. Now here if you require to write here b set b, a cross b equal to, a cross b ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, that is a d, order pair a d, then a e, then we may have b d, next ಅದೇ ರೀತಿ b ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, b e ಅದ. So now what it is nothing but our order pair, okay, that is nothing but a cross b. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ this particular set p is having how many elements, that is n of p is equal to 2 elements, okay. ಇದು ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ, n of p means what, number of elements of p. ಅದೇ ರೀತಿ number of elements of p cross q, ಇದೇನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅದ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 1, 3 1 2 3 4 ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಒಳಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 × 2 = 4. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟದ, ಅದು ಕೂಡ 2 ಐತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 × 2 ದಟ್ ಈಸ್ 2 × 2 = 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A into number of elements of B, that is nothing but number of elements of A cross B here. ಇದೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ D E F you can take. If you take F means here already we are having A D B E, then B E A E and B D. Similarly I can take A F. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಎಫ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಎಫ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 × 3 ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ 1 2 3 4 5 and 6. So therefore here we are having how many elements, 6 elements in our A cross B here. Very very simple and easy example. Now after finishing the example, let us move back to our actual definition. Definition ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, given 2 non-empty sets P and Q, ಎರಡು non-empty sets ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, that is P and Q. The Cartesian product P cross Q. ಓಕೆ, Cartesian product ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಾಸ್ Q ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, P cross Q. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ P ಮತ್ತು Q ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಡೀತದೆ. ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಏನೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊರಿ, 2 ಏನೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ Cartesian product of 2 sets. Okay, Cartesian product of sets. Now let us look onto the note. Okay, note or remark related to this particular thing. ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ 1, 2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2 ಇತ್ತಂದರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲರ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಯಾವುದರ ಒಂದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕೂಡ, ದಟ್ ಈಸ್ Cartesian product is also and null set here. Cartesian product will also be an null set here. That is what he has given the data here. Okay, this is one thing. Next thing, now let us look on to the little bit examples related to this part. Okay, so we shall take some different examples. Let us take different example here. So you can take the example as examples A equal to, or you can take set P equal to, that is 1, 2, 3. Okay, and B is equal to 5, 6, 7. Then P cross Q ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1, 5. So what we are having, we will write all the order pairs 1, 5. Then 1, 6. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದಿಂದ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ 1, 2, 3 ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ನಡೀತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2, 3 ಬರ 3, 2, 1 ಬರೀರಿ, 2, 1, 3 ಬರೀರಿ, ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್
1 comma 7, 1 comma 7, then we are having 2 comma 5, then 2 comma 6, and then 2 comma 7. Next thing is 3 comma 5, then 3 comma 6, and then 3 comma 7. So here we can observe that how many elements do we have? Here n of p equal to 3, n of b equal to 3, 3 into 3 elements. How many? 9 elements we should have. 9 order pair we should have. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dear friends, you can observe that we are having how many elements? 9 elements in this particular, that is p cross q. ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡು ನಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, a equal to, okay, a b c, then and b is equal to we have d e. Okay, a b c and d e. So what we have, that is a cross b. A cross b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? We shall write down the order pairs. First of all, from a to d, a d. Okay, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. Then a e, a e. Then from b to I will start. b d, then b e. Then afterwards we shall take c d, c d, and then c e. C. Okay, that is nothing but our a cross b here. Here also we can observe, here how many elements are there? 3 elements. n of a equal to 3 ada, n of b ಎಷ್ಟು ಅದ? 2 ಅದ. 3 into 2 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 6 elements. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That is 6 elements we have here. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಇದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದಾಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನೋಟ್ ಅಂತ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ರಿಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್. Note. What is that first note? Let us observe here. If n of p is equal to, okay, if n of a, n of p is equal to small letter p, and n of q is equal to small letter q, then n of small n p cross q is equal to small letter p q. Okay, ಏನು ಬರ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ a ಒಳಗೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ b ಒಳಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ a ಕ್ರಾಸ್ b ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? 3 into 2, that is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಅದೇ ರೀತಿ n of p ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ p ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. n of q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ q ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ n of p cross q ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ p cross q ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟು, ಇಫ್ either p or q or both, okay, is null set, is a null set, then p cross q will be null set. Okay, null set. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. either a or b ಎರಡರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು null set ಇತ್ತಂದ್ರೆ a cross b ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ null set ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು null set ಇದ್ರೂ ಕೂಡ null set ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಏನಿರಬೇಕು? ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ a equal to ab, okay, if a is equal to ab we have, then a cross a here. a cross a ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಬಿ ಐತಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ a is equal to a b ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ b is equal to or a is equal to again, that is a b. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ a cross a ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? a cross a means here, that is a, then here a b, then here b a, next b b, that is nothing but here a cross a here, that is nothing but Cartesian product of the same set, a cross a. Okay, that is nothing but here, which is equal to a, okay, a b, okay, then b a, and next last b b. That is nothing but our simple a cross a. Here order pair it is. Similarly, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. a cross a ಅದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In case fourth one, if a has, if the set, okay, if we require, if the set a equal to, we are having a b, if we require, then
ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಎ ಬಿ, ದೆನ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಬಿ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಏನ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ದಾಗ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಎ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬಿ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಿ. Next for the second element, both of it, that is A, B, A, then A, B, B. Then we are having B, A, that is B, A, then we are having B, A, B. Then we are having B, B, A, and then we are having B, B, B. So here we can observe that how many elements we should have? Here 4 elements in A cross A, here 2 elements. 4 2s are 8. That means how many number of elements we should have? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many elements we should have? 8 elements we should have. And every element is separated by the commas. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay dear students, this is all about the definitions as well as a note and remark related to our Cartesian product of the sets. Now we shall start with the exercise 2.1. That is a very simple exercise, basics related to this particular Cartesian product. So before going to that, please pause the video to note it down. Okay dear students, now let us start with the exercise 2.1 related to our Cartesian product of the sets. Let us move on to the first problem, that is if order pair x plus x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3 equal to 5 by 3 comma 1 by 3, find x and y. This particular problem is related to our two order pairs are equal or not. Okay. Before that, let us take one note here, that is two order pairs are equal if their corresponding first elements are same and the second elements are also same. If their corresponding, that is corresponding first elements are same and the second elements are same, then we say that two Cartesian products, that is the two order pairs are equal. Now from the first example what we have already, what he has said, these two are equal, just we require to find x and y here. Bhಳ simple problem ಅದ. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನದ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 5 by 3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 by 3 minus 1. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 minus 3 by 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 by 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ y minus 2 by 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 3 ಅದ. ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 3 ಪ್ಲಸ್ 2 by 3. ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ.
ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೆಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 3 ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 3 into 3. 3 into 3, the value will be 9 here. We are having 9 elements in n of a cross b. 9 elements in a cross b. This is a simple example. Next one. Third example, g equal to 7, 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. h is equal to 5, 4, 2 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. Find g cross h ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ g cross h ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? g cross h ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ g, ದಟ್ ಈಸ್ 7, 5. Second elements belongs to the h here, g cross h. Next 7, 4, 7, 4, then 7, 2. Then we are having 8, 5, 8, 5, then 8, 4, and then 8, 2. So here we can observe that here we are having 2 elements, and here we are having 3 elements. So n of g cross h ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 6 elements ಇರಬೇಕು. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is nothing but our simple g cross h. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ. ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮೊತ್ತಮ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎಚ್ ಅಂದರೆ 5, 4, 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? 7, 8 ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ. ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನದ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎಚ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 5. ದೆನ್ ಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 7. ದೆನ್ 5, 8. ದೆನ್ 4, 7. Then 4, 8. Then we are having the last 2, 7 and then 2, 8. Here also we can observe that. Okay, here also we can observe that we are having how many? 6 elements. Now you have one simple question. Is G cross H and H cross G both same? It can never be same. Why? Because here in G cross H the first elements belongs to the set G here. Whereas in H cross G, the first element always belongs to the set H here. Okay, so therefore it will never be same. Okay, you can take one more note, that is G cross H can never be equal to H cross G here. H cross G. It is never ever possible here. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, 1, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, 1 ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, 1. ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1, -1. Okay, first of all order pair -1, -1, then -1, 1, then we are having 1, -1, then 1, 1. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನದ 1 marks. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 1 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 marks. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 marks ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ 2 mark problem. Okay, it is nothing but our 2 mark problem it is. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1, 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಏನಾಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನದು -1, -1, -1, -1 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೋಡಿ -1, -1, 1. Okay, that means first order pair along with the first and second element. First element, second element jodi. Then second one, that is nothing but -1, 1, -1, -1, 1 and then 1 here. Second element with both the elements. Then now the third element, that is nothing but 1, -1, -1, 1, -1 plus 1. 1, -1, -1, 1, -1 plus 1. Then at last that is 1, 1, -1. Then 1, 1, 1. That is nothing but our last element. That means how many number of elements do we have? If A has 2 elements, then
n of a cross means 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. Here we are having 8 elements, 1 2 3 4 5 6 7 8. Therefore here n of that is a cross a is nothing but 8 here. So this particular thing we call as a triplet. A B C belongs to the set A here. That is nothing but our order triplet ant karitivi. Okay dear students, so please pause the video to note it down. We shall move to the next problems. Okay dear students, now let us move on to the next problem here. We can observe that a cross b equal to ax by bx by. Find a and b. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೈತೆ ರೀ ಒಂದು ಎ ಓಕೆ ಎ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ದೆನ್ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅದೇ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಇದೇನಾಯಿತು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಸೆಟ್ನ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೆಟ್ ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಡಿಡ್ಡು. ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 ಓಕೆ 1 2 3 4 ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 6. ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ null set. So therefore now here what I can observe is A cross that is B intersection C equal to if B intersection C null set ada if A or either B if A ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲರೆ null set ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ null set ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು null set ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇದಾಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರದ್ದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 2 elements 4 that is 8 elements will have 1 1. Then next here we can observe that then here 1 2 1 2 1 3 1 4. Okay, similarly we are having here 2 with all other things that is 2 1 2 2 then 2 3 and then 2 4 that is A cross B. ಅದೇ ರೀತಿ A cross C. A cross C ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ A is 1 2 and C is 5 6 1 5 1 6 then 2 5 2 6. ಓಕೆ ಇದೇನು B cross C A cross C ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು A cross B ಓಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A cross C. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದದ ನೋಡ್ರಿ 1 1 ಅದೇನು ಇಲ್ಲ 1 2 ಇಲ್ಲ 1 3 ಇಲ್ಲ 1 4 ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ null set. We got the value as null set. Therefore what you can observe is A cross B intersection C equal to A cross B okay intersection of A cross C here. A cross B equal to intersection A cross C here. That is nothing but our required result. Now dear students, the second one that is A cross C is a subset of what it is B cross D. The second one. So first of all I will write it is A cross C. A cross C ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ. A cross C ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ 1 5 then 1 6 then 2 5 and then next 2 6. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ B cross D. B cross D ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ B ಒಳಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು D ಒಳಗೆ ಏನಿದಾವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 4 4s are 16 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ that we shall write that is 1 5 1 6 1 7 1 8 okay then 2 5 2 6 2 7 2 8.
Okay. Then we shall take here 2 is over now. Then we shall take the 3 here, related to 3 here. That is nothing but here 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. 3, 8. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು 4 ಜೋಡಿ 4 with all other remaining pairs 4, 5, 4, 6, 4, 7 and 4, 8. Now here 1, 5 it is here 1, 6 ಅದು ಅದ 2, 5 ಅದು ಐತಿ 2, 6 ಅದು ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ conclude here is A cross C is a subset of, okay, this is symbol for a subset, is a subset of, that is B cross T. That is a very very simple and clear, very very easy example. So dear students, this is all about our Cartesian product of the sets. In the next class we shall discuss about the topic that is relation. Till that, thank you.